नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे डॉक्टर प्रतिभा राय लिखित गल्प हस्ताक्षर खातारी प्रेम गल्प बारुणावंत बेलाभूमि। खरादिने नई सुखी जाए, समुद्र सुखे नहीं। भाग्य समुद्र जदि सुखंता तेबे दूर को घुंची जाता। घोर घर घर लहड़ी भांगु नथंता। बेपार बंद। खरादिनाटा सिना पिठी को कष्ट, मात्र बेपार बंदटा पेट को कष्ट जे। बाटोली खड़ारू गोटी छिटिकी जाई टाई करी दूर पड़ा भली चईताली बा हालिया न मारुणु बैसाखी खरा चिरकी जाए चाऊ चाऊ माटीर छातिरी। समुद्रर घू घू को खातिर करेनी बैसाखी आकाश। अग्निबाण छाड़े बेलाभूमि को। निआं लगी जाए समुद्र बाली। पाद फटका हो जाए पर्यटकंकर। तंटी सुखी अठा। सेतिकी बेले आनंदरे दब दब जले 21 वर्षर बारुणावंतर आखि। एथर 3-4 मास बेपार चलिबो घू घू। अवश्य आजिकाली वर्षक 12 मास मद गंजेईर काटती भली बारुणावंत दोकानर आइसक्रीमर काटती अछि। सहरठू दूर छड़ा होई बारुणावंत आइसक्रीम दोकानटा समुद्र पहनाली टोका दलଙ୍କୁ गद सुंघेबा भली टाणी आणे। बारुणावंत टोकाटार विद्या घरे सिना सरस्वती नाहांती, रोजगार घरे लक्ष्मी सान्ताणींकर अटल पाद। खरादिने लक्ष्मी सान्ताणी दक्षिणा महा दोकानरे समुद्रकूलिया पवन खाई श्रीमंदिर को जिबारे बेल अबेल करिदौथिबे। तार रहस्यटी बारुणावंत को जଣା। शुभ लाभ देखी ता उपरको से माँ लक्ष्मींकर फोटोटी टांगिछि। प्रतिदिन से गोटे आइसक्रीम मांकठी भोग लगाए। आउ तरली जाइथिबा आइसक्रीमरू टोपाए प्रसाद पाई पूरा आइसक्रीमटा बेलाभूमि ओलोड़ा जंदा भली बुलुथिबा को पिलाको डाकी देई दिए। माँ लक्ष्मी सेतिकिरे तोष होई ता दोकान छाड़ी जाआंती नाही। सिंगी बुढ़ा देई सूर्य देवता समुद्र साहान सारी उठिबा आसिबा बेलକୁ बरुणावंत टोकाटा भी घरू डिया मारी समुद्र कूलକୁ आसी बुड़ पकाई सारी थाए। सूर्य देवतांक सह जिदाजिदी किए आग बुड़ पकेइब उठिब। चितापट हुए बारुणावंतर। बुड़ पकाइबा पूर्वरु रंगा मुहा आकाशर गोलापी आभा बोली होई से समुद्र रे केते घेरा लहड़ी भांगी सारी थाए। सेतिकी ताकू सारा दिन दोकान रे चकामाड़ी बसिबाकू ताकत दिए। खास सकाळू सकाळू समुद्र साथीरे बागुड़ी खेली थाए बोली तार अंटा पिठी किटकिट करे नाही। बारुणावंतर जन्म समुद्र बेलारे गोटे झुंपुड़ी घरे। बापा हस्तिना प्रसाद टूरिस्ट मानकू समुद्र स्नान कराए, समुद्र पहरा शिखाए। बापा उपरे बारुणावंतर ढेर भरोसा। ता हातरू समुद्र एजावत गोटिए अधा शिखाड़ी पहराड़ी को टाणी नेइनी। अवश्य केते थर बापा हातरू खसी जाइछंती पिला केतेटा। सिंगी बुढ़ा खाइछंती, किंतु बापा जीवन को पानी छड़ाई सेमानकू समुद्र हातरू छड़ाई आनी कूलरे कचाड़ी देइछि। समुद्र सह बापार बड़ कषाकषिर साक्षी होछि बारुणावंत। बड़ भाई इंद्रप्रस्थर समुद्र पहरार आग्रह नथिला। बड़ पुओ बोली मूलरू बापा ताकू पाठ पढ़ाइला, मात्र दरपाठुआ होई से बेकार बुलिला। सान भाई कुरुक्षेत्र मार कोल पछा गेल बसर पुओ, तेणु से पाठक नुहे कि साठक नुहे, मात्र बेकार भी नुहे। अवश्य मझिया भाई बारुणावंत भली समुद्र धारे दोकान देवाकू छोट काम मणिला, मात्र दोकानी मानक ठारू दादाबटी आदाय करिबा कामकू बड़ मणिला। लोके ताकू डरिले, बाट छाड़ी देई आड़ेई होईगले। तोषामदकारींक गहणरे नेताए चालिबा परी तार समर्थक सहकारींक मेଳରେ छाती फुलाई निश मोड़ी से चलिला। एपरिकी निज भाई बारुणावंतर आइसक्रीम दोकानरू मध्य दादाबटी आदाय कला। खरा दिने समुद्र कूलिया झांजी पवन पखाळ कंसा भली सुआदिया। देशी विदेशी टूरिस्टक संख्या बढ़े। समुद्र स्नान पाई आसंती टोका दरबुढ़ा आउ कॉलेजर पुओ झियो माने। हस्तिना प्रसादर रोजगार बढ़ी जाए पूर्णमी तिथिर लहड़ी भली। ता संगकू ताल देई बारुणावंतर आइसक्रीम दोकान रे भी भिड़ जमे। थरे ना होईगले आपे बारी होई जाए भल भेल।
ବାରଣାବନ୍ତର ବ୍ୟବସାୟୀ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରେ ତା ବାପା। ବାରଣାବନ୍ତ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଥିବା ବେଳାଭୂମିଠାରୁ ଦୂରେଇ କରି ଦୋକାନଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଖପାଖରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ କଥା ଛାଡ଼ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ ବି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ବାରଣାବନ୍ତକୁ ବୁଦ୍ଧୁଟାଏ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ବାପା ବି ମନେ ମନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଦେଇଥିବା ପଇସାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା। ବାରଣାବନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିଥିଲା, କହି ରଖୁଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ବେପାର ବୁଡ଼ିବନି କି ଜଣେ ହେଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବୁଡ଼ି ମରିବେନି। ଏଇ ଲହଡ଼ିର ହାବଭାବ ମୁଁ ବହୁଦିନରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ତୁ ବି ବାପା ଏଇଠି ଆସି ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଦଳ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମେଇବେ। କାରଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ସାଧିବାରେ ତୋ ନାଁ ହୋଇଯାଇଛି। ତୋ ହାତରୁ ସମୁଦ୍ର କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଟାଣି ନେଇନି। ମୋ କଥା ମାନେ ତୁ ବି ଏଠାକୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରି ଡାକି ଆଣ। ଅବଶ୍ୟ ଦିନା କେତେ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେବ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଠ ଜାଗା। ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାନି ନଥିଲା। ବାରୁଣାବନ୍ତ ପିଲାଟା ସତକୁ ସତ ଟାଙ୍ଗରା ବାରୁଣାବନ୍ତ ଭଳି ଦୋକାନଟାରେ ଖାଁ ଖାଁ ଠୁଙ୍କା ବସିଥିବାରୁ ବାପାର ରାଗ ହେଲେ ବି ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା। କ୍ରମେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଦଳ ହସ୍ତିନାପ୍ରସାଦକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାପାର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଅର ବି ବେପାର ବଢ଼ିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ହୋଇଗଲା ବାରୁଣାବନ୍ତ ବେଳାଭୂମି। ବାରୁଣାବନ୍ତର ହାତ ତା ଦୋକାନର ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟାର ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ଭଳି କାମ କରେ। ହାତ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ସେ ହାତକୁ ଛାଟି ମନେ ମନେ ତାଗିଦ କରେ। ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇ କାମ କରେ, ଅଥଚ ଥକି ପଡ଼େ। ରାତି 10ଟା 11ଟା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟାଟା କାମ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଅଥଚ ତୁ ଗୋଟେ ଜୁଆନ ଟୋକାର ଜିଆନ୍ତା ହାତ ହୋଇ ରୋଜଗାର ଋତୁରେ ଗରାଖ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଥକି ପଡ଼ିବୁ ଭାବିଛୁ? ନିଜକୁ ନିଜେ ତାଗିଦ କଲା ପରେ ତା ହାତଟା ପୁଣି ଚେଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ। ବାରୁଣାବନ୍ତ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ବାପାର ହେଉ, ମାଆର ହେଉ ବା ମାଷ୍ଟରର ହେଉ, କାହାରି ତାଗିଦ ଯେତେ କାମ କରେ ନାହିଁ ସେତେ କାମ କରେ ନିଜକୁ ନିଜର ତାଗିଦ। ସେ ମୂଳରୁ ଜାଣିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରୋଜଗାରର ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ନିଜେ ବାଛି ନେଲା ଓ ସେଥିରେ ସେ ସୁଖୀ। ସେ ଆଦୌ ଥକିଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାହିଁଲେ ତାର ଆତ୍ମା ପୁରିଯାଏ। ଭାବେ ସମୁଦ୍ରଟା କେବେ ତ ଥକେ ନାହିଁ, ବାପା ବି କେବେ ଥକେ ନାହିଁ। ଅନାଡ଼ି ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସିଙ୍ଗିବୁଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଦେଖି ସେ ପେଟେ ହସେ। ସମୁଦ୍ରର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଲହଡ଼ି ହେଉଛି ତାର ଗୁରୁ, ବାପା ବି ତା ଗୁରୁ। ଅବଶ୍ୟ ବାପାଠୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ପହଁରା ଶିଖିନାହିଁ। ବାପା ତାକୁ ଠୋ କରି ମନା କରି ଦେଇଥିଲା। କହିଥିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କାମ ସହ ସମାନ। ଏଠି ନିଜ ଜୀବନ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋ ଗରାଖମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଏ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହଳେ 2 ହଳ ପହଁରାଳିଙ୍କୁ ଗିଳିବ, ଗିଳୁଛି ବି। ସେତେବେଳେ ନିଜେ ସମୁଦ୍ରର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଗରାଖକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ହେଉଛି ତମର ଧର୍ମ। ଯେମିତି ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ସେନାଧିକାରୀ ତାର ସେନାମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ରଖି ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୁଳି ଖାଏ, ସେମିତି କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ମୋ ହାତରୁ ଏଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଜଣକୁ ବି ଭିଡ଼ି ନେଇନି। ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ି ନେବ ଓ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବିନି, ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ଗରାଖ ସଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ରର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବି। କାରଣ ଗରାଖଟିଏ ହରାଇବା ପରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ସତକୁ ସତ ବାପାର କଥା ବେଦର ଗାର ପରି ବାରୁଣାବନ୍ତର ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା କଞ୍ଚା ସିଲେଟରେ ଗାର କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଲିଭିନି। ବାପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ବାରୁଣାବନ୍ତର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼। ସେ ଭାବୁଥିଲା ବାପା ରୋଗ ବେମାରରେ ମରିବ ପଛକେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ମରିବନି। ହେଲା ବି ସେଇ କଥା। ତେବେ ବାରୁଣାବନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ସାଧିବା ଶିଖିଲା କେମିତି? ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବାପା କହେ, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ମଣିଷ ଚାହାଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣି ଶିଖିଛନ୍ତି, ହିସାବ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେପାର ବି କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଦେଖି ଚାହିଁ ମଣିଷ ବହୁତ କଥା ଶିଖେ। ବାପାର ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରାଇବାର କାଇଦାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ପହଁରାଳିମାନଙ୍କ ପହଁରିବାର କୌଶଳକୁ ବି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଧୋ ଧୋ ଖରାବେଳେ ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି
ମନ ଇଚ୍ଛା ଲହଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରି ସମୁଦ୍ର ପହଁରେ, ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ବାଜି ମରାମରି ହୁଏ। ତାଙ୍କ ସାହିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଶିଙ୍ଗି ବୁଡ଼ା ଦିଆଇ ପହଁରା ଶିଖାଏ। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ହାତରୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଲହଡ଼ି ହାତକୁ। ପିଲାଟା 3-5ରୁ ଗଲା ବୋଲି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଉ ହାଉ ହେଲା ବେଳକୁ ବାରୁଣାବନ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ଲହଡ଼ିର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଏକଲା ପିଲାଟିକୁ ଲହଡ଼ିର ପଞ୍ଜା ଭିତରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣେ। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପକାଇଦିଏ। ପିଠିରେ ବସିଯାଏ ବିଧା ମାଡ଼। ତା ପେଟ ଭିତରୁ ଲୁଣି ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ପିଲାଟା ଚେଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାଟାକୁ ଠିଆ କରି ବାରୁଣାବନ୍ତ ତାକୁ 2 ଚଟକଣି ଦିଏ। କହେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତୋର ଜନ୍ମ, ସମୁଦ୍ର ସହ ଖେଳି ଖେଳି ବଢ଼ିଲୁ, ସମୁଦ୍ରର ନାଡ଼ି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣିପାରିଲୁନି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦଗା ଦେବାର କାଇଦା ଶିଖିପାରିଲୁନି, ବଡ଼ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆଜି ତ ସମୁଦ୍ର ଚଳୁ କରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବିନି ବୋଲି ସମୁଦ୍ରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି। ସତକୁ ସତ ପିଲାଗୁଡ଼ା ତା ହାତରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣା ପାଣିରେ ମାଠି ମୁଠି ହୋଇ ତାଗଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଶ ଗଜରି ଆସିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାରୁଣାବନ୍ତର ବାପା ଆତ୍ମପ୍ରସାଦର ହସ ହସୁଥିଲା ଏସବୁ ଦେଖି। ଆଖିରେ ଆଖିରେ କହେ, କାହା ପୁଅ? ବାରୁଣାବନ୍ତ ବି ଆଖି ନଚେଇ ବାପାକୁ କହେ, କାହା ବାପା ତୁ? ବାପା ପୁଅ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ହୋଇ ହସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କାମଟାକୁ ବେଉସା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଉସ୍କାଏ ନାହିଁ କି ପୁଅ ବି ହମ ହମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ନଥିବା ବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରୁଣାବନ୍ତର ଅବସର ବିନୋଦନ, ବେଉସା ନୁହେଁ। ବାରୁଣାବନ୍ତ ମଝିଆ ପୁଅ। ବାପାର ନୁହେଁ କି ମାର ନୁହେଁ ବୋଲି ବସ୍ତି ଲୋକ ଛିଗୁଲାନ୍ତି। ବାରୁଣାବନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇଛି। ସେ ବାପାର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ ବେକାର ବସିନି କି ମାର ସାନ ପୁଅ ହୋଇ ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ହୋଇନି। ସେ କାହାର ନୁହେଁ, ତା ନିଜର। ସେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷେ, ମା ହାତରେ 2 ପଇସା ଦିଏ। ବାପାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢେର ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ମାତ୍ର ଯାହାର ଆୟୁଷ ପୁରିଲା ସେ ତ ଯିବାର କଥା ଯିବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଅଜାଡ଼ିଲେ ବି ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ କେହି ବି କ୍ଷଣେ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ରାଜା ହଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, କୋଟିପତି ହଉ କି ବ୍ୟବସାୟୀ ହଉ, ବଡ଼ ଦେଉଳର ବଡ଼ା ପଣ୍ଡା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୂଚାଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାୟୁ। ଯେଉଁ ବାୟୁଟି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାୟୁ ଟିକକ ଶେଷ ବେଳାରେ ତ୍ୟାଗ କରୁ ସେ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ସୂତାଏ ବାୟୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅବ୍ରାହ୍ମଣର ଭେଦଭାବ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଶବ, ଛୁଇଁଲେ ମାରା। କେବଳ ପରଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ବି ମାରା। ଠିକ୍ ସେଦିନ ବାପାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ବାପାକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସମସ୍ତେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ କାନ୍ଦ ମିଛ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାୟା ତୁଟିଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ ହେଲେ। ନିତିଦିନିଆ ଦିନ ରାତିର ଖେଳ ଭଳି ଜୀବନ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଲା। ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ଯଦି ତାର ପରିବାର ଚାଲିଯାଉଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏ ପୃଥିବୀଟା ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ହସ୍ତିନା ପ୍ରସାଦର ଘର ତିନାକେତେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବାପାର କିଛି ରୋଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ପାଇଁ ବାପାର ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତଚାପ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ 2ଟା ଦିନରେ ଚାଲିଗଲା। ନିଜେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇନି କି କାହାରିକୁ ଘାଣ୍ଟିନି। ବାପା ଯିବା ପରେ ଉଦଣ୍ଡ ସାନ ପୁଅ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦିନାକେତେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ମନ ବି ଘର ଧରିଲା, କିନ୍ତୁ କରିବ କ'ଣ? ବାପାର ବେଉସାଟା ତ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ମୂଳରୁ ସମୁଦ୍ର ନ ସାଧି ଅକ୍ଷର ସାଧିଲା, ଲହଡ଼ି ନ ଗଣି ଗଣିତ ବହିରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିଲା, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାପା ଯିବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଜୀବନ ବେକାର ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଲୋକେ କହିଲେ। ବାରୁଣାବନ୍ତର ମା ବି ସେଇ କଥା କହିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଶେଷକୁ ସାନ ଭାଇର ବେଉସା ଧରିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳେ ସାନ ଭାଇ ବାରୁଣାବନ୍ତର ବେପାର ମାନ୍ଦା ହେବ ବୋଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ନ କରି ଠେଲା ଦୋକାନରେ ରାଗ ମୁଢ଼ି ସିଝା ବୁଟ ବିକିଲା। ସାନ ଭାଇକୁ ଆଉ ହାତ ପତେଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2 ଭାଇ ମନ ମିଳାଇ ରହିଲେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବାରୁଣାବନ୍ତ ଦୋକାନରେ ବସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା। ବାରୁଣାବନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରର ଠେଲାଗାଡ଼ି ପାଖେ
ଠିଆ ହୋଇ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ମନ କଲେ ବି ତା ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଥରେ ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କଲେ ନିଜ ଜୀବନଟା ବି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପଞ୍ଝାରେ ରହେ। କ୍ରମେ ମା ସ୍ୱାମୀ ଶୋକ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଭାତ ଖାଇଲା, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା, ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ମାଖିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଖି ଜୁଡ଼ା କଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବୋହୂ ଖୋଜିଲା। ସାନ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରିବାକୁ କହିଲା। ବାପାର ଆତ୍ମା ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି। ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗ ଥିଲା ବାପା ଉପରେ। ତା ନାଁଟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦେଲା କାହିଁକି? ଯଦି ଦେଲା ତାହେଲେ ସେ କୌରବଟାଏ ନହେବ କାହିଁକି? ସତକୁ ସତ ଏମିତି ଅଜବ ନାମ ହସ୍ତିନା ପ୍ରସାଦ ତିନି ପୁଅଙ୍କର ଦେଲା କାହିଁକି? ବେଳେବେଳେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ମଜାରେ ପଚାରନ୍ତି, ହସ୍ତିନା କହୁଥିଲା ତା ବାପା ତା ନାମଟା ହସ୍ତିନା ପ୍ରସାଦ ଦେଲା କାହିଁକି? ତେବେ ତ ତା ପୁଅମାନଙ୍କ ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବାରଣାବନ୍ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତାପରକୁ ଲମ୍ବିବ ଝିମିତି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାସ୍ତା। କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା? ମହାଭାରତଟାଏ ଲେଖାବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବି ରହିବେ, ଦୁଃଶାସନ ବି ରହିବେ। ନହେଲେ ଲୋକେ ଶିଖିବେ କେମିତି? ସଂସାରଟା କ'ଣ କେବଳ ପାଣ୍ଡବମୟ ନା କେବଳ କୌରବମୟ? 100 କୌରବଙ୍କୁ 5 ଜଣ ପାଣ୍ଡବ ନିପାତ କରିଥିଲେ। କଥାଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ସେ କଥା କେତେ ଜଣ ବୁଝନ୍ତି? ସେତିକି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲାନି। କାହାର ଦୋଷ? ତା ଛଡ଼ା ନାମଟା ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛା କଥା, କାମଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ବାରୁଣାବନ୍ତ ଟାଙ୍ଗରା ପଡ଼ିନି, ଢେର ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଅଥଚ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର 5 ପଇସା ହାତରେ ନାହିଁ। ତେବେ କେଜାଣି କିଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ? ମୋ ବେଉସା ତ କେହି ଆପଣାଇ ପାରିଲେନି। ଆଗକୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସେ କଥା ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣା। ବାପା ଯିବା ପରେ ବାରୁଣାବନ୍ତ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିଘା ରଖିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଭିତରେ ବାପାର ମୁହଁ ଦିଶିଲା ଆଉ ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା। ଲାଭ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ନିଜ ନିଜ କଥା ବୁଝିବେ। ତାର ବାପାର ଅନ୍ତେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଲାନି ବେପାର, ସେତିକି ତାକୁ ତାଜୁବ କଲା। ଦୁଃଖ ଦେଲା, ସୁଖ ବି ଦେଲା। ବାରୁଣାବନ୍ତ ବେଳାଭୂମିର କାର୍ତ୍ତି କମିଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ କାହାରି ପାଇଁ ସଂସାର ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣିକି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଛ କରି ଗରାଖମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ କେଜାଣି କି ଯୋଗରେ ରାତି ପାହିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତା ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟାଏ ଘଟିବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠାଇ ଆର ପାଦ ପକାଇବା ବେଳକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ମଣିଷକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଜଣା ନଥାଏ ବୋଲି ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ, ନହେଲେ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ମଣିଷ ମରନ୍ତା। ସେ ବି ସେଦିନ ନିଦକ ହୋଇ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ପରି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସେ ଘରକୁ ଲେଉଟୁଥିଲା। ମା ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା ସବୁଦିନ ପରି କଂସାଏ ଖଟାଳିଆ ବାସି ପଖାଳ ଆଉ ଶୁଖୁଆପୋଡ଼ା, ତା ସାଙ୍ଗେ ନାଲି ଲଙ୍କା ମରିଚ ଆଉ 2 କୋଲା ରସୁଣ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ସକାଳ ଜଳଖିଆ। ବାପା କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବିଳା ବାସି ପଖାଳ ଖାଏ ନାହିଁ, କହେ ନିଦ ଘାରିବ। ସମୁଦ୍ର ସହ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ହେଲେ ଚେଙ୍ଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନରେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଲେ ଚଳେ, ମାତ୍ର ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଲେ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଜୁଆନ ଥିବାବେଳେ ନିଦକୁ ହେଣ୍ଟି ଦେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ହଟିଲେ ନିଦଟା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଭଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବସେ। ତେଣୁ ବାପା ଖାଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ରାନ୍ଧିଥିବା ଗରମ ଭାତରେ ପାଣି ପୂରାଇ। ଏଣିକି ମାଆକୁ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି ସକାଳୁ 3 ଭାଇଙ୍କୁ ବାସି ପଖାଳ ବାଢ଼ି ଦେବା ବେଳେ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲା।